पर एक साल पहले मंगनी रही है, असीं परचोल उन्हां दी करदे रहे, वो साडी करदे रहे, उन्हां नूं ये दस 4 दिन रात दिन उत्थे मारदे रहे कि चलो इकरा नूं कोई होश आवे, सानूं कोई बयान दवे। अपनी मां नाल एक वारी गल कीती है कि 2 महीनों तो ना मेरे नाल वरतों साथ जिहड़ी है ना पैरा करन लई देखिया। असीं ये गड्डी 'च उतरन डे आ ते ओह गेट 'चों भज्जन डे ने, कैंचियां नाल ते अखां 'च सूबे मारे ने, अखां दा नूर भी गवाच गया, कैंचियां सिर 'च मारियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मानावाला में मौजूद हूं। कुछ रोज़ पहले मानावाला की एक 20 साला लड़की, जिसको ससुराल में उसके ससुराल वालों ने मिलकर उसके शोहर के साथ सारी रात उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर हॉस्पिटल में उसे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने के लिए छोड़कर इकरा के घर वालों को इतला दी। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये जो जालिम ससुरालिये थे ये इनको देखकर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वजह क्या थी इकरा को इतना बेदर्दी से मारने की, जिसकी वजह से इकरा ने आखिरी बार अपने माँ बाप को ये तक नहीं बताया कि मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया गया। शायद उसकी हालत इस तरह की नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बता देते, लेकिन ये इकरा वहद वो लड़की नहीं जिसका ससुराल में इतना बेदर्दी से कत्ल होना। हम आए रोज़ आपको इस तरह इकरा की तरह की वो मासूम बहनों के बारे में खबरें देते रहते हैं कि आज फ़लाँ जगह पर जालिम ससुरालियों ने आप एक हवा की बेटी को, एक गरीब बाप की बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब तक ऐसे ससुरालियों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तब तक हमारी बेटियां इसी तरह अपनी ज़िंदगी की बाजी हारती रहेंगी। हमारे साथ इकरा के वालिद और इकरा के दादा अबू मौजूद हैं। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं कि इकरा अपने ससुराल में ऐसा क्या उसके साथ हुआ, या फिर इकरा के ससुराल वालों ने क्यों इतना बड़ा जुल्म करने से पहले ये नहीं सोचा कि ये भी किसी की बेटी है और इस बेटी के पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो हमारी ही नस्ल का बच्चा है। लेकिन अगर उनकी अपनी बेटी होती या वो फिर वो माँओं बहनों बेटियों वाले होते तो इस बेटी पर जुल्म करते हुए उनके हाथ कांप जाते। लेकिन ये इस मुआशरे में इस तरह के लोगों का रहना नासूर बन चुका है, लेकिन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना हमारे रियासती अदारों का काम है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, इनको इतला किसने दी थी, और फिर जब ये हॉस्पिटल पहुँचे तो इनकी बेटी की हालत क्या थी। भाईजान क्या नाम है आपका? अख्तर। अख्तर साहब, मैंने दसो कि की होया तुहाडी बेटी दे नाल ते तुसीं अपनी बेटी दी शादी कित्थे कीती सी, ये कौन लोग सन? ये जी साडी बलादरी दे सन, इत्थे माना वाले च कीती है ते लोग ते आंदे नहीं सी, पर समझ नहीं आई कि बनया की। तुहाडे रिश्तेदार सन? नहीं सर। अच्छा, ऊपर था। गैर सन। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਤੇ ਬਕਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤੀਤ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ 7.5 ਮਹੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜਾ ਸਭ ਕੋਈ ਧੋਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਕਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ। ਇਕਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਧੋ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਧੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-6 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਲ? ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ? ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 7ਵੇਂ ਮਹਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 7ਵਾਂ ਕਿ 6ਵਾਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹਰਮ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਰੀ ਮਿਲੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤੀ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਪ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਕਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਕਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਫੋਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਡੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਡੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਭੱਜਣ ਡੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਬਰਬਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੱਸਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮਲੂਮ ਹੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਐਡਰਾ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕਰਾ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਕਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, 2-3 ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਚੰਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੌਕੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸੀ ਗਿਆ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਬੈੱਡ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਕਰਾ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੀਤੀ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕਰਾ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਵੇ। ਹਾਂ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾ ਚਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਕਰਾ ਦੀ ਮਈਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੋ ਮੁਜਰਮ ਸਨ, ਚੋਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਐਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਕੌਲ ਨੇ ਕਿ ਨਾਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ? ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗਾਮਾਂ 'ਚ ਲਗੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਕਰਾ ਦਾ ਮੀਆਂ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਡਾਂਟਣ ਲੱਗਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਕਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਠੀਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪਿਓਰ ਫਾਲੇ ਪਿਓ ਆ ਦੋ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੋਇਆ ਇੰਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇੰਜੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? इंशाअल्लाह तक इंशाअल्लाह अल्लाह करसी इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म अल्लाह करसी के नाल साडी किसी ने सुनी ना अल्लाह ताला साडा उधर किसी अपील साडी है बड़ा ही साडे ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨੇ ਆ ਜੀ ਮੁਜਰਮ ਸਾਰੇ ਫੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नाज़रीन, ये एक बाप की अपील है और इस बाप की आंखों से आंसू खुश्क हो चुके हैं, जिस बाप के सामने उसकी बेटी तड़प तड़प कर वो इस दुनिया से चली गई, जो शायद इशारों के साथ भी अपने बाप को अपने साथ होने वाला जुल्म बयान नहीं कर सकी, क्योंकि इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी हुई थी। वो बेटी जो इस घर से आखिरी बार अपने खावंद के साथ हंसती मुस्कुराती हुई गई और फिर उसके बाद उस रात को उसके साथ क्या जुल्म हुआ, जिस रात उस पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए, क्या उस इलाके के रहने वाले किसी भी शख्स ने उसकी चीखों की आवाज़ नहीं सुनी थी कि इस घर के अंदर क्या जुल्म ढाया जा रहा है? यकीनन हम इस केस के बारे में आपको ज़रूर अपडेट करते रहा करेंगे कि इकरा के कातलों के साथ पुलिस ने अब तक क्या किया या फिर अभी तक ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। अब देखना ये है कि पुलिस इन बाकी 3 मुल्ज़मान को कब गिरफ्तार करेगी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।